इस वेले संगत टीवी ते रीबूट पंजाब थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का अज का एपीसोड देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों प्यार सत्कार ते अदब सहित सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडा अपना पेशकार बब्बल मटौर। दोस्तों असी एपीसोड अज की तारीख दे विच बाबा इकबाल सिंह जी बड़ू साहब वालियां वालों चलाए गए विद्यक अदारियां दे विच तुहाडा योगदान पाउण दे लई करदे हां तां जो साडे समाज दे विच कोई भी बच्चा विद्या तो वांझा ना रह सके। दोस्तों किसी ने समुंदरां चों लभ्या टिकाणा, किसी ने समुंदरां चों लभ्या टिकाणा, एक किस्सा है लगभग सदी एक पुराना। ओ वतना तो आया सी टीचे नूं लैके, ओ वतना तो आया सी टीचे नूं लैके, ओ होया सी पक्का बड़े सेक सहके। ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਪਛਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਰਾਹ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਗਵਾਏ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ कुछ तो चेता तुहानू भी आए। दोस्तों अगर असी वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच आज़ादी का निग माण रहे हैं, इक्वल राइट्स का निग माण रहे हैं, तो सानू भुलना नहीं चाहिए कि इहदी नींव इहदी फाउंडेशन किहने रखी। 20th सेंचुरी की शुरुआत दे विच बिगनिंग दे विच संत बाबा तेजा सिंह जी ने रखी। उन्होंने किस तरह इत्थे आके उस वक्त दी यूनीवर्सिटीज़ दे विच उस वक्त दे जो एडमिनिस्ट्रेशन दे विच किस तरह दस्तार की कहानी सुनाई, उस वक्त दे जो एडमिनिस्ट्रेटर सी उन्होंने किस तरह मुतासिर किया ताकि दस्तार दे नाल तुसीं हायर एजुकेशन जो लै सको यूनीवर्सिटी दे विच। इमैजिन करो कि उस वक्त समा किस तरह का सी। इंडिया पूरा पंजाब ब्रिटिश रूल दे अंडर सीगा। उस समा कितना एडवर्स सीगा उस वक्त ये गल्लां करन दे लई। नाल ही उन्होंने जो है यूरोप ते इंग्लैंड का पहला गुरुद्वारा साहब स्थापित किया। मैं ज़्यादा विस्तार दे विच नहीं जावांगा। सब तो पहला मैं स्वागत करांगा सरदार अटवाल सिंह जी का, क्योंकि अगली सारी दास्तान जो है असी जो सफ़र है उन्हां तो सुनांगे। अटवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा अज दे एपीसोड दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अटवाल साहब जी चल रही सीरीज़ दे विच पिछले एपीसोड दे विच असी शुरुआत कीती सी कि कलगीधर ट्रस्ट का इतिहास किस तरह शुरू होया, ये सफ़र किस तरह शुरू होया जो कि लगभग 100 साल तो भी ज़्यादा जो है पुराना हैगा है। तुसी संत बाबा अतर सिंह जी की गल करते सी, सानू पता है कि उस तो अगे उन्होंने जो है जो मिशन सौंपिया संत बाबा तेजा सिंह जी नू जो है सौंपिया है। इस सफ़र की जो लड़ी है तुसी अपने हिसाब नाल इनू कैरी ऑन करो तो सानू अगे जो सफ़र बारे जानकारी दिओ। थैंक यू बब्बल साहब। जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम भी दसिया सी कि एक 20वीं सदी का एक रूहानीयत का सफ़र है जिहदे पिछे जो कोई परमात्मा की जोत ही है या परमात्मा का हथ है या धुरों वरसाए हुई रूहां दे राही इहो जोत एक तो दूसरे तो तीसरे इहो चली आ रही है जी। पिछले प्रोग्राम च एक मैं बड़ी इंपोर्टेंट गल दसनी भुल गया। संत अतर सिंह जी महाराज के बारे असी गल कर रहे थे कि जिथों यह मिशन शुरू होया कलगीधर ट्रस्ट का जी। उन्हों का एक सीगा कि किसी दे बोल कबोल सहारने तपां सिर तप है जी। क्या बात है। हुण ये चीज़ तो देखो जिहड़ा रूहानीयत दी ऐन सिखरले पौडे ते है ना जी, उही इहदा मतलब समझ सकदा भी की है। काइंड ऑफ रियल टेस्ट छोटी छोटियां गल्लां दे उत्ते भड़क उठते हैं जी, अपना टैंपर लूज कर जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, फिर होर किन्ने नुकसान है ना कि साडे कोल पेशेंस टॉलरेंस फॉरगिवनेस है ही नहीं जी। सो ये उन्हां दा एक बहुत बड़ा लैसन सीगा अपने सारी संगत वास्ते जी कि किसी दे बोल कबोल सहार लेना तपां सिर तप है। तपां सिर तप पता नहीं किन्ने एक पासे तुहाडे किन्ने सालां जी सदियां दी भगती होवे तो एक पासे ये गुण तुहाडे च आ जाए जी। वो निमरता जो वाਕਿਆ उन्हां च निमरता तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जी एक सब तो वड्डा रीजन जिहड़ा सक्सैस फैक्टर है ना वो निमरता मैनेजमेंट तो लैके बच्चों तक जी। तो सिखाई भी यही जाती है कि जो ह्यूमिलिटी है ना
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ 2 ਤਕੜੇ ਲੈਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਨਲੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IQ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ IQ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ IQ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ IQ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ IQ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਨੈਵਰ ਲੇਟ ਫॉर दैट। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਾਂ 2-4 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈਸਨ ਮਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜੀ। ਸੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੈਵਰ ਲੇਟ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਖੇਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਰਜਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨੇ ਭੋਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA LLB ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। MA LLB ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੌਪ ਹੀ ਟੌਪ ਸੀ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਰੱਬ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।
ਸੋ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਐਨ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਧੁਰੋਂ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋਅਰ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਯੰਗ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰੋੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਈ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਨੀ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1905 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ MA LLB ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। 7 ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1900 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IAS ਦਾ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ IAS ਦਾ ਜੋਬ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਬਰਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਫੇਥ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਚਲ ਗਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਇਆ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਵਕਾਲਤ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇਟਿਵ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਈਚ ਈਅਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਓ ਟੌਪਿਕ। ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10,000 ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 99% ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਜਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉੱਥੇ ਫੈਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਸ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਏ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਸਟਲੀ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੋ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਕੀ ਫੋਲੋਵਰ, ਮੇਨ ਫੋਲੋਵਰ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਭਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਨੀ ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਾਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਲੱਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 30 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬੜਾ 129 ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਹੱਦ 100 ਬੱਚਾ 200 ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, 2 ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੋਗੇ। 129 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 70,000 ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ NRI ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਝਲਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, এনवायरमेंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਝਲਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਆ, 129 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਅਗਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।